واحد اللي ما غاديش يدخل في هادشي ديال البطوله ما بطوله ديما دابست على هادشي بحال اللي خصكم ان كوتا ديال الدراري ديال البطوله خصهم يكونوا في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ابارتيان ا تو الموند. غنعاودها اي مغربي يلعب بحال اللي قلنا في الامارات بحال سفيان ولا يلعب في البطوله ولا يستاهل غيكون هكذا. ما جو با فير دي كوتا خصني باش نفرح شي جمهور. انا ما فهمتش اي جمهور خصو يكون بعدا. اول حاجه اللي تعلمت انا من الصغار اول وعندنا في ليم ناسيونال هو الوطن. هو الوطن. ليكيب ناسيونال سي الوطن. دونك جو supporte l'équipe nationale. Après bien sûr j'ai mon club mais je supporte pas un joueur parce qu'il est de mon club. Je supporte l'équipe nationale. Bien sûr. Ou là comme j'ai dit Kestel à son poste, c'est un des meilleurs. Il performe dans les compétitions de Haligout, Machira Diel Botola, compétition Champions League, Coupe de la CAF. Aujourd'hui, la seule équipe qui a performé en Afrique, c'est Berken. On m'a dit qu'elle est au final. Donc voilà, donc il prend Khadmo et Nhalli Ranchouf Wahad Istel, أي poste, Ranjibou, Sofiane Khdem, Flouel كانوا كيقولوا بحال لي عندي مشكل مع سفيان خدم رجع ايوب خدم رجع اللي ما كانش مستوى اللي غيخدم. اي ابخي مالوغوزمون باش ما نكذبوش يا دي بوست où c'est difficile باش دير البلاصه ديال الواحد اللي باغ اكزومبل on prend des postes comme Ashraf un arrière droit aujourd'hui باش يجي l'équipe nationale يدير البلاصه ديال Ashraf Hakimi. tant que Ashraf كيلعب وكيكون في مستوى en tant qu'arrière droit bien sûr que ça pose des difficultés mais j'ai pas de souci انا ديال البطوله بالعكس انا مدرب ديال البطوله حياتي كامله في البطوله. دونك ولا نقدر انا نعاون وشفت واحد اللي فيه شويه طاو غنجيبو. aujourd'hui اللي نقدر نقول لهم سي كونتينيو ا ترافايي عيني في البطوله وفي اي بطولات واللي غيستاهل ان شاء الله غنجيبو. بحال ابخي جي دي شوا فير بحال اللي قلت دابا لا ليست ديالنا بري سيليسيون ديال 55 جوار قبل ما نديرو هادشي. اليوم اوني 27 كاين يمكن غير 23 اللي غيدخلوا في لا ليست ديال كاين 4 اللي غيطلعوا في لا تريبون. ملي كتهضر على نايل على ربيع على بزاف اللاعبين اللي يستاهلوا. Mais c'est mes choix. Après, bien sûr, on peut être d'accord, pas d'accord. Et c'est le charme de l'équipe nationale. On est 40 millions d'entraîneurs. Et واحد كيبغي اللاعب ديالو كيبغي كيقول انا والله الا هذا بالحق. انا arrivé c'est moi et c'est à moi d'assumer à la fin. Donc voilà, mais j'ai aucun souci. Inch'Allah بالعكس انا بغيت الدراري il y a des belles histoires. ولا بغيتي تمشي ديال البطوله بونو ديال البطوله داري ديال البطوله ابقار ديال البطوله شيبي ديال البطوله عطيه الله ديال البطوله Nasseri ديال البطولة رحيمي ديال البطولة كهبي ديال البطولة. quand je parle il y en a beaucoup hein, quand même. وناحي ديال البطولة. donc à un moment donné كاينين غير هما خدموا مشاو على برا باش يرجعوا ليكيب ناسيونال. سي لوبجيكتيف. سير بان يجي يشريك واحد كلوب ب2 مليون اورو يشري ليفركوزن يشري ومن بعد مرحبا انا مسايس رجع كان عندنا الحمد لله كان جا مشى. ما انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال ولا يستاهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي ما اللي يستاهل. سفيان سي بوتيت ان دي ميور اكزومبل مع كهبي. سي دي جوار اللي ما جابش لا كوب دو موند اللي ما جاش مي ملي كيكونوا في مستوى كنامن اللي يقدروا يعاونوني غيجي. وربيع ماشي غير ربيع باسكو كتمشي غير على ربيع. يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال. فحق نعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale. et انا بالنسبه لي il y a beaucoup de joueurs qui méritent غيبقاو خدامين بقاو في المستوى ديالهم. ونهار اللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème. ما عنديش مشكل بالعكس. Dans les 30 derniers mètres, on manque encore de joueurs dans la surface, peut-être plus de rythme dans les 30 derniers mètres. On travaille dessus. Il ne faut pas oublier les 2 derniers matchs. Sur les 2 matchs amicaux, Jarabna beaucoup de nouveaux joueurs. Ben Seguir, quel match l'ouel diallo مع Brahim. بدلنا le système. Mais chiffre une semaine, 12 4-3-3 ou 4-2-3-1, il y aura aussi des automatismes. Donc bien sûr, il va nous falloir des matchs. C'est pour ça qu'on est très confiant avec le staff, que ça va venir. Il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut développer à l'entraînement plus de complicité binetoum. Et c'est pour ça qu'aussi les laisser jouer ensemble plusieurs matchs. Je suis persuadé qu'on sera une équipe qui sera beaucoup plus efficace.
مي غتجي مع الوقت الوقت هادشي اللي ما عندناش في المنتخب ديما هادشي اللي كنقول سي لو تشالنج ديال المدرب وديال اللاعبين en peu de temps ça نجبروا les solutions mais c'est des solutions ce sera plus je pense d'avoir plus de joueurs dans la surface peut-être plus de centres aussi on va y travailler mais c'est aussi plus de matchs بيناتهم c'est pour ça que entre les qualifications maintenant qui nous donnent l'obligation de gagner les matchs alors qu'avant quand on a des matchs amicaux on a le waqt نجربوا des choses mais on a le potentiel aujourd'hui offensif que ce soit en début de match ou en fin de match avec les remplaçants باش نجبروا les solutions وغنجبروهم ان شاء الله ما عنديش هاد الفكره كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم ومن بعد سوفون وكنقولها moi mon curseur souvent c'est بعدا le club فين كتلعب et surtout le niveau de la compétition par exemple Sofiane bien sûr que avec l'Ain, il était performant avant, mais ce qui fait que Sofiane il a passé un cap, c'est que la Champions League asiatique, il a performé. Et à partir du moment où il a 4 la Champions League asiatique, quand tu as direct, tu as la chance de jouer l'équipe nationale. Mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert moi aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance, c'est ce qui m'intéresse moi, surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adelaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rebati de Nassar ou l'Hilal, qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Krebel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikem qui est mal ça ne suffisait pas. Donc Edo, il fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien les gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très très performants, pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, il y a aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal Staff, elle est un peu moindre. Mais la priorité, c'est la performance. C'est pas une sanction, on est toujours ouvert. C'est des choses qui arrivent. Il y a l'équipe nationale d'Imad, il y a des choix à faire, il faut les faire vite. Maintenant, il est blessé malheureusement, donc on n'avait pas eu l'opportunité pour voir. Mais c'est un joueur d'avenir. Après, voilà, la concurrence sera de par exemple à la Rabia Kbaila. Il y a des choix à faire pour moi et il y a des joueurs qui jouent au très haut niveau qui sont très jeunes. Il faut être fier et content de voir le Maroc aujourd'hui, d'avoir une génération Lijaya. Quand on prend le milieu de terrain, c'est pratiquement tous des joueurs de 21, 22, 23 ans qui jouent pratiquement tous titulaires dans leur club en Europe. Donc après, on a un choix à faire entre un joueur de 30, 31 ans et des joueurs qui ont un potentiel futur à jouer dans des très grands clubs. Le choix pour moi, il est vite fait. Et la porte pour Neil, bien sûr qu'elle est ouverte jusqu'à un moment donné ou s'il prend la décision de ne pas venir pour le Maroc, la décision elle sera prise, mais d'abord de sa part. Nous, on ne fermera pas la porte, mais à un moment donné, on pourra la fermer. Mais c'est un joueur de talent. Pareil, un profil atypique, Nima Nash, un peu comme Amir Richardson pour l'Afrique, grand, athlétique. On espère Bada Allah Shafi qui revienne vite de sa blessure. On connaît son papa, ça a été un très grand sportif pour le Maroc. Donc, Mloum, Inch'Allah, il Jim'ana. Après, il y a beaucoup encore de jeunes joueurs, les U23, U20 à l'Ijaïn. Je vais avoir des mal de tête, mais c'est ce qu'on voulait. On veut un abrit al-Maghreb Lyoum et pour le futur, et c'est ce que je me suis battu, et quitte à perdre des matchs, qu'on soit une équipe top 20 mondiale, quand on donne la liste, et les clubs européens qui chauffent la liste, qui يفرحوا يكونوا عندهم لاعب مغربي في la sélection. Et pour venir en sélection, il faudra être performant. Des fois, bien sûr, il y a des joueurs qui vont moins jouer, mais qui rentrent dans mon système. Après ça, c'est mon choix, c'est moi, je connais les joueurs, je sais ce qu'ils peuvent apporter. Mais voilà, on a 2025 qui va être très important pour nous. On va créer un groupe, on a créé un groupe, on a rajeuni l'effectif. Mais en même temps, il y a 2026 qui sera pratiquement tout de suite derrière. Et après, il y a une Coupe d'Afrique 2027 et il y a 2030. La moyenne d'âge, ils vont arriver peut-être tous à maturité. En 2030, on aura une grande équipe nationale. J'espère que l'Iraïkoun, Inch'Allah,
Mais aujourd'hui, on construit pour maintenant et pour le futur. Et on a une génération qui est dorée, peut-être la meilleure, les canettes, mais il faudra qu'il le montre sur le terrain, il faudra qu'il gagne une compétition avec cet effectif.